సత్య నెంబర్ ఎంతమ్మా? 19 సార్. 19 సార్. స్వర్ణ కూడా ఇప్పుడే జాయిన్ అయింది. స్వర్ణ 6 Yes sir. Okay, done. So we'll go with the session now. So in the last class we have discussed about non-Newtonian flow and Newtonian flow, and this non-Newtonian flow is again divided into two types, that is independently time dependent and time independent. So in the last class we have discussed about the time independent factors, that is plastic thixotrophy, there's a plastic formation and pseudoplastic, and also plastic, pseudoplastic, and what is that? Dilatant. So today we'll see about time dependent factors, that is thixotrophy and rheopexy. So coming to the thixotrophy concept ఏంటంటే అమ్మా, initially the thixotrophy concept is the substance is in gel form. Initially the substance is in gel form, and while we are applying any stress or while we are applying any force to the gel, it forms into solution. And again when the force is reverted and a force gaani andulonchi gaani teeseste, then it again will come to the gel formation. So this thixotrophy concept it is a concept based on gel to sol and sol to gel. So when the force is not applied to this gel, it will be stable as a gel form. When the force is applied, when the stress is applied to the gel form, it will be converted in the solution form, and after the force is reverted and the force gaani inke apply cheyakapothe, this solution form is again turned into the gel formation. So this concept is called as thixotrophy. Newtonian flow lo already మనం మాట్లాడుకున్నాం. Newtonian flow, the stress is directly proportional to the shear, so such that we are having a linear curve. అవునా కదా? We are having a linear curve, that is stress is directly proportional to the strain. Okay, so we are having a linear curve. In non-Newtonian flows లో ప్లాస్టిక్ లో ఒక గ్రాఫ్ ఉంది, pseudoplastic లో type of graph undi, and dilatant lo type of graph undi. So in this the same concept was repeated by this thixotrophy, but here the gel is converting into sol and sol is converting into the gel formation. So the first thixotrophy was first introduced by the scientist called Froelich, and this word was derived from the Greek word thixis, means stirring or shaking. Thixis ante stirring or shaking, and tripo means turning or changing. Okay, షేక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా, స్టిరింగ్ షేక్ చేసిన తర్వాత సొల్యూషన్ ఫామ్ అయింది. మళ్ళీ దాన్ని తీసేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇట్ అగైన్ టర్న్ ఇంటూ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ జెల్ ఫామ్. ఓకే, లైక్ a thixotrophic material become more fluid as the force or shearing stress is applied for a duration of time, such as stirring, shaking, or pumping, but is reversible. As when force is removed, the material regain its viscosity. మళ్ళీ ఆ విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉండటం వల్లే కదా జెల్ ఫామ్ గా ఉంది. సో విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంటేనే జెల్ ఫార్మేషన్ లో అలాగే నిలబడుతుంది. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తామో విస్కాసిటీ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. ఓకే, విస్కాసిటీ తగ్గడం వల్ల సొల్యూషన్ ఫామ్ లో తయారైంది. దాని అగైన్ ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ తీసామో దాన్ని మళ్ళీ జెల్ ఫామ్ లో వచ్చేసింది. సో దట్స్ అ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ thixotrophy. And most of the thixotrophy may be defined as isothermal system in which the apparent viscosity decreases under shear stress or external force, but allowed by a gradual recovery when the stress is removed. So the fluid under thixotrophy shows a reversible structural transition called gel to sol, sol to gel conversion. So this is the concept of thixotrophy. I mean, it's very, very important topic, thixotrophy. Adhoindamma? Just a yes or no. Adhoinda? Yes, sir. Yes. I'll go with the further explanation. Now, thixotrophic material usually contain asymmetric particles అంటమ్మా. ఏంటంటే అమ్మా, ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఒక జెల్ ఫార్మేషన్ లో ఉన్నప్పుడు పార్టికల్స్ అన్ని క్లోజ్డ్ గా అటాచ్ అయి ఉంటాయంట. పార్టికల్స్ అన్ని క్లోజ్, అంతే కదా, జెల్ లో ఏంటి పార్టికల్స్ అన్ని క్లోజ్ గా అటాచ్ ఉంటాయి కాబట్టి ఒక కంప్లీట్ ఒక జెల్ లా ఫామ్ అయింది. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ ఇస్తున్నామో ఆ పార్టికల్స్ అన్ని మళ్ళీ విడిపోయినాయి అంట. సో దెర్ ఇస్ అ స్ట్రక్చరల్ బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్స్. There is a structural breakdown of the particles so that the particles will be stretched in the dispersion. అంటే మొత్తం స్ట్రెచ్ అయిపోయి అది సొల్యూషన్ కింద మారుతుంది స్ట్రెస్ ఇచ్చినప్పుడు.
మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ చేస్తామో మళ్ళీ ఆ పార్టికల్స్ అన్ని కలిసిపోతున్నాయంట. మళ్ళీ పార్టికల్స్ అన్ని కలిసి ఏమవుతున్నాయి, జెల్ ఫార్మేషన్ అయిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ జెల్ టు సాల్ట్, సాల్ట్ టు జెల్ కన్వర్షన్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థిక్సోట్రోపీ. సో సీ ద కర్వ్ నౌ, సీ ద కర్వ్. ఇది రేట్ ఆఫ్ షియర్ అమ్మా. రేట్ ఆఫ్ షియర్ ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎఫ్. గుర్తుందా? రేట్ ఆఫ్ షియర్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ జి. సారీ ఇది ఇన్వర్టెడ్ గా ఉంది. రేట్ ఆఫ్ షియర్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ జి అండ్ షియరింగ్ స్ట్రెస్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎఫ్. ఇక్కడ ఏమైందమ్మా, ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ ఇచ్చామో ఈ మొత్తం ఈ కర్వ్ అంతా పైకి వెళ్ళింది. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రెస్ ఇస్తున్నామో ఈ కర్వ్ అంతా పైకి వెళ్ళింది, అక్కడ విస్కాసిటీ తగ్గుతుందమ్మా. ఓకే, సీ దిస్. వెన్ ద కర్వ్ బిగిన్స్ అప్వర్డ్స్ సచ్ దట్ ద విస్కాసిటీ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా? ఎప్పుడైతే మన కర్వ్ పైకి వెళ్తుందో అంటే స్ట్రెస్ కి షియరింగ్ రేట్ కి మధ్యలో ఎప్పుడైతే కర్వ్ పైకి వెళ్తుందో అప్పుడు విస్కాసిటీ అనేది తగ్గుతుందమ్మా. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ ప్రతి పాయింట్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ద కర్వ్ ఈస్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ such the viscosity is reducing and it is converting the gel form into the solution form. The part of B ఇక్కడ వరకు నేను కంప్లీట్ స్ట్రెస్ ఇచ్చాను అంటే ఫోర్స్ అప్లై చేశాను. బి వరకు, ఏ నుంచి బి వరకు ఫోర్స్ అప్లై చేశాను. బి దగ్గర ఫోర్స్ రిమూవ్ చేశానమ్మా. ఐ హావ్ రిమూవ్డ్ ద ఫోర్స్ సచ్ దట్ ఏమవుతుంది, again this fellow the curve is coming down. The curve is coming down to its original position such that the viscosity also increasing. ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా, విస్కాసిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఆ కర్వ్ ఎప్పుడైతే కిందకు వచ్చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ తీసేసానో ఆ విస్కాసిటీ కూడా కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థిక్సోట్రోపీ అండ్ దిస్ ద A to B and B to E curve is called as hysteresis loop. Hysteresis loop. Okay, hysteresis loop. It is very important question for your 2 marks. If you give them the term ABE concept entante hysteresis loop, it is very important question for your examination point of view. Okay, so thixotrophy, it is forming a gel to salt and salt to gel. Okay, so this thixotrophy concept, this hysteresis loop was based on different rheograms such as plastic, pseudoplastic and dilatant. ఇక్కడ కూడా చూసారా, ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సూడోప్లాస్టిక్ అమ్మా. కర్వ్ అంతా పైకి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత ఏమైంది, మొత్తం అంతా ఎప్పుడైతే నేను ఫోర్స్ తీసేసానో మళ్ళీ కిందకు వచ్చేసింది. ఓకే, ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ ఫెలో ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ప్లాస్టిక్. సీ దిస్ కర్వ్, ద కర్వ్ పైకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ తీసానో మళ్ళీ కిందకు వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద రిప్రజెంటేషన్ representation of the 3 concepts, that is plastic, pseudoplastic and this fellow dilatant, based on the thixotrophic systems. This is hysteresis loop. It's very important for examination point of view. I hope this is clear for you. Next one. So as per the syllabus, we have to learn some of the concept regarding thixotrophy. Ante thixotrophy formations ela panchestundi. We are having many formations. Ante solid formations ఉన్నాయి, liquid formations ఉన్నాయి, సెమీ సాలిడ్ ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయి, పేరెంటల్ ఫార్మేషన్స్ ఉన్నాయి. అవునా కదా? ఈ అన్ని ఫార్ములేషన్ లో ఈ థిక్సోట్రోఫీ ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి వీ హావ్ టు స్టడీ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫార్ములేషన్. అంటే థిక్సోట్రోఫీ ఎలా పనిచేస్తుంది ఈ ఫార్ములేషన్స్ లో అని చెప్పేసి వీఆర్ నౌ సీయింగ్ ద స్లైడ్స్. సో థిక్సోట్రోఫీ ఇస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ ప్రాపర్టీ ఇన్ ద ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్ అండ్ సెమీ సాలిడ్ ఫార్ములేషన్స్ టు మెయింటైన్ దర్ పోరింగ్. ఓకే, ఒక మన సిరప్స్ లో పోరబిలిటీ ఎలా ఉందో చూసుకుంటాం, ఎక్స్ట్రూషన్ ఎలా ఉందో చూసుకుంటాం. తర్వాత జెల్ మనం ఒక జండు బొమ్మ కానీ ఏ జెల్ రాసినా కానీ, వాట్ ఎవర్ జెల్ విఆర్ కాస్మెటిక్స్ జెల్స్ కానీ ఏదైనా, దాంట్లో స్ప్రెడబిలిటీ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి. సో వీటన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కూడా the all factors may be depending upon this thixotrophic concept. See this in the capsules. So thixotrophic capsules ఎలా పనిచేస్తుంది. So thixotrophic gels filled in capsules under ambient conditions. Capsules లో ఒక్కొక్కసారి చిన్న గ్రాన్యూల్స్ లా ఉంటాయి, గ్రాన్యూల్స్ లాగా క్యాప్సూల్ ఉంటాయి. సాఫ్ట్ జెల్ క్యాప్సూల్స్ ఏంటంటే చిన్న జెల్స్ లాగా ఉంటాయి. అవునా కదా? సో ఈ జెల్స్ కానీ గ్రాన్యూల్స్ కానీ ఎలా పనిచేస్తుంది థిక్సోట్రోఫిక్ కాన్సెప్ట్ లో అంటే, the gels filled in capsules under ambient conditions, that is the formulation follow shear thinning. The formulation is following shear thinning. Shear thinning concept ekkada chadukunnamma? Can you please explain?
షియర్ థిన్నింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ చదివాము? సూడోప్లాస్టికేనా? షియర్ థిన్నింగ్ సూడోప్లాస్టికే కదా. షియర్ థిక్నింగ్ ఒక అమ్మాయి ఒక దాని మీద కార్న్ స్టార్చ్ వాటర్ మీద రాస్తుంది కదా, అదేంటి ఆ కాన్సెప్ట్? డైలటెంట్. గుర్తులేదా? డైలటెంట్ is a shear thickening and shear thinning is a pseudoplastic. So such that, see, follow shear thinning system at the time of filling under force and slow viscosity and show low viscosity but become gel when packed. So ఎప్పుడైతే మనం క్యాప్సూల్ వేసిన తర్వాత ప్యాక్ చేసిన తర్వాత అది మొత్తం జెల్ రూపంలో అయిపోద్దంట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏంటి, అందులో వేయడానికేమో సొల్యూషన్ ఫామ్ లో వేస్తున్నాము. ఓకే, సొల్యూషన్ ఫామ్ లో వేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తామో సొల్యూషన్ ఫామ్ లో తయారవుతుంది. సొల్యూషన్ ఫామ్ లో డైరెక్ట్ గా క్యాప్సూల్ వేసేస్తున్నాము. ప్యాక్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందంట, ఇట్ ఈస్ అగైన్ టర్నింగ్ ఇంటు ద జెల్ ఫార్మేషన్. సో దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద క్యాప్సూల్స్ with the concept of this fellow thixotrophy. And in the concept, coming to the suspensions and emulsions, so thixotrophy is particularly important in the formation of suspensions and emulsions. For example, a well-formulated thixotrophic suspensions will not settle out readily in the container. Suspensions anta thixotrophic suspensions తొందరగా సెటిల్ అవ్వంట. ఓకే, కింద సెటిల్ అయిపోవు. The suspensions become fluid. Okay, on shaking it should maintain its fluidity for a longer time. See, ఎప్పుడైతే మన డీఫ్లాక్యులేషన్ లో పార్టికల్స్ అన్ని చిన్నగా ఉంటాయి డీఫ్లాక్యులేషన్ లో, సో దట్ ద పార్టికల్స్ విల్ బి సెటిల్ డౌన్ అట్ ద బాటమ్. ఈ థిక్సోట్రోఫిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, బాటమ్ లో సెటిల్ అయినా సరే when the suspension is shaken the particle should be it tends to come back to its original position. Ante we are applying force to the suspensions such that the particles are coming up for the as a dispersion system. So this is the concept of suspension that regarding this fellow. So the suspension should not be less viscous as the particles get settled very quickly and form a hard cake at the bottom of the container. ఇంకోటి ఏంటి, ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎక్కువ అంటే విస్కాసిటీ తక్కువ ఉండకూడదంట. సస్పెన్షన్ యొక్క విస్కాసిటీ తక్కువ ఉండకూడదంట. విస్కాసిటీ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉందో పార్టికల్స్ అన్ని తొందరగా సెటిల్ అవడానికి ట్రై చేస్తాయంట. సో విస్కాసిటీ కూడా ఫేవరబుల్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ది సస్పెన్షన్స్ అండ్ ఎమల్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ సెమీసాలిడ్స్ అంటే మోస్ట్లీ జెల్స్, పేస్ట్ అంటే మనం క్రీమ్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో semi-solid preparation significantly influence the release of drug from the gel. ఓకే, జెల్ నుంచి ఎంత వరకు డ్రగ్ రిలీజ్ అవుతుంది when applied topically. Two factors affect this property. One is rubbing at the application. అంటే ఎక్కడైతే మనకి ప్రాబ్లం ఉందో ద రబ్బింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉందో చూసుకోవాలి. and the presence of body fluid which interacts with gel and converting into solution condition. Okay, ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మన బాడీ మనం జెల్ అప్లై చేసినప్పుడు దాని యొక్క ప్రాపర్టీ చూసుకోవాలి. అలాగే we should also concentrate on the skin and the gel conditions, the interaction between the skin and the gel condition such that it ఎప్పుడైతే మనం జెల్ కి ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ గా సొల్యూషన్ కింద మారిపోతుంది. అవునా కదా? ఎప్పుడైతే జెల్ మనం కంప్లీట్ గా అప్లై చేస్తామో ఒక సొల్యూషన్ కింద మారిపోయి తర్వాత దాన్ని కొంచెం ఒక ఇదిలా అయిపోతుంది, ఒక లేయర్ లాగా అయిపోతుంది బాడీ మీద. సో హౌ దిస్ thixotrophy is applying on the semi-solids అని కూడా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. ఓకే, ఇన్ ఆప్టికల్ ఫార్ములేషన్స్. ఆప్టికల్ ఫార్ములేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే మనం డ్రాప్స్ వేసుకుంటామో కంట్లో, ఎప్పుడైతే డ్రాప్స్ వేసుకున్న తర్వాత కంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది జెల్ కింద మారిపోవాలంట. కంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైతే డ్రగ్ పార్టికల్స్ ఉందో ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు ద జెల్ ఫామ్ సచ్ దాట్, ఎందుకు జెల్ ఫామ్ లో అయిపోవాలి, అప్పుడు కంట్రోల్ రిలీజ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఉంటది. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ as a gel form, it will form as a control release of drug to the eye. Okay, so such that so these are the concept of optical formulations. And nasal formulation, same as nasal formulations అంటే ముక్కులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ thixotrophic కాన్సెప్ట్ ముక్కులోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ముక్కులో మనం మందులు వేసుకున్న తర్వాత ఎలా జరుగుతుంది, దాని యొక్క బయోలబిలిటీ ఎలా జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద
concepts regarding the formulations formulations applied with the concept of thixotrophy. నెక్స్ట్ వన్ పేరెంటల్ ఫార్ములేషన్. పేరెంటల్ ఫార్ములేషన్స్ లో కూడా అంతే. ఎప్పుడైతే మనం ఇంజెక్షన్ మనం ఏమో ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం సొల్యూషన్ కింద ఉంటది, లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుద్దంటే ఒక జెల్ కింద ఫామ్ అయిపోద్దమ్మా. జెల్ కింద ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుద్ది, అది కంట్రోల్ రిలీజ్ కి బాగా తోడుగా ఉంటుంది. అంటే డ్రగ్ రిలీజ్ కంట్రోల్డ్ గా ఉండాలనుకోండి, సో అది జెల్ కింద ఫామ్ అయిపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఫర్ ద కంట్రోల్ రిలీజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని మనం ఈ మలేరియా కానీ లేదా టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ గివ్ ఇంజెక్షన్ అమ్మా. ఆ ఇంజెక్షన్ ఎమల్షన్ ఫామ్ లో ఉంటది, అది లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక జెల్ ఫామ్ లో అయిపోద్దమ్మా. జెల్ ఫామ్ లో అయిపోయి ఇట్ విల్ హెల్ప్స్ ఫర్ ద కంట్రోల్ రిలీజ్. ఆ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా పెయిన్ఫుల్ ఉంటుంది మనకి. సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ రిగార్డింగ్ ద thixotrophy of different formulations based on different types of dosage forms. I hope it is clear. Okay, so ఈ ఫార్ములేషన్స్ లో thixotrophy ఎలా పనిచేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకున్నాం. క్యాప్సిల్స్ లో, సస్పెన్షన్స్ లో, ఎమల్షన్స్ లో, సెమీ సాలిడ్స్ లో, ఆప్టికల్ ఫార్ములేషన్స్ లో, నేచురల్ ఫార్ములేషన్స్ లో అండ్ పేరెంటల్ ఫార్ములేషన్స్ లో. Is it clear? Is it clear? I hope it is clear, amma. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now I'll go for the negative I'll go for the negative thixotrophy. నెగటివ్ thixotrophy ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఏదైతే సొల్యూషన్ నుంచి జెల్ ఫామ్ అవుతుందో, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ as anti-thixotrophy, which represents the time dependent increase in viscosity when the shear stress is removed. Okay, same that is, this property is also known as sol to gel. ఎప్పుడైతే మనం నెగిటివ్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ రిమూవ్ అయిందో ఇక్కడ కింద పడిపోతుంది. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ negative thixotrophy. Okay, so this system contains small number of flocculated and large number of deflocculated particles. ఇందులో ఈ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే అమ్మా ఫ్లాక్యులేటెడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, డీఫ్లాక్యులేటెడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, సో ఫ్లాక్యులేషన్ పార్టికల్స్, డీఫ్లాక్యులేట్ అంటే అన్ని దే ఆర్ అరేంజ్ ఇన్ ఏ డిస్పర్షన్. మొత్తం అంతా ఏమంటారు దూరంగా అరేంజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. ఫ్లాక్యులేటెడ్ పార్టికల్స్ ఏంటి, దగ్గర కొన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి. ఈ సిస్టమ్ లో ఏంటంటే ఒక డోసేజ్ ఫామ్ లో ఫ్లాక్యులేటెడ్ ఉంటాయి, డీఫ్లాక్యులేటెడ్ పార్టికల్స్ కూడా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఈ స్ట్రెస్ అప్లై చేసామో, ఆ సస్పెన్షన్ ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ అప్లై చేసామో, ఈ డీఫ్లాక్యులేటెడ్ పార్టికల్స్, ఫ్లాక్యులేటెడ్ పార్టికల్స్ రెండు కలిసిపోతాయి, రెండు దగ్గరకు వచ్చేస్తాం వల్ల ఏమవుద్ది, మొత్తం అన్ని విస్కస్ ఫార్ములేషన్ కింద మారిపోతుంది. ఓకే, సో వెన్ ద ఫోర్స్ ఈస్ రిమూవ్డ్ అగైన్, వెన్ ద ఫోర్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుందమ్మా, మొత్తం పార్టికల్స్ అన్ని ఎలాబరేట్ అయిపోతాయి, మళ్ళీ దూరంగా వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సాల్ట్ టు జెల్ ఫార్ములేషన్. See this. The system contains small number of flocculated and large number of deflated particles. At rest, these particles stay together in arrangement dispersed. Okay, at rest these particles stay together in arrangement dispersed. When the system is sheared, అంటే ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై చేసామో, the particles of dispersed phase collides. ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై చేసామో పార్టికల్స్ అన్ని దగ్గరకు కొలైడ్స్ అయిపోతున్నాయంట. ఓకే, an increase in collision frequency, the molecule causes interparticular bonding time, that is salt to gel. ఓకే, ఏమవుతుంది, పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అప్లై చేసి పార్టికల్స్ అన్ని దగ్గరకు వచ్చేస్తున్నాయి, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఇట్ ఇస్ ఫార్మింగ్ అంటే salt to gel formulation. So negative thixotrophy is observed with magnesia magma. Is example of magnesia magma. Magnesia magma ante it is prepared by hydration of calcined magnesia or by chemical reaction between sodium hydroxide and magnesium sulfate. Okay, ఈ నెగటివ్ thixotrophy అనే కాన్సెప్ట్ అమ్మా మెగ్నీషియా మ్యాగ్మా లో కనిపిస్తుందంట. మెగ్నీషియా మ్యాగ్మా ఎలా తయారు చేస్తారంటే, ఇట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై హైడ్రేషన్ ఆఫ్ క్యాల్సినేట్ మెగ్నీషియా or by chemical reaction between sodium hydroxide and magnesium sulfate. Okay, so it was observed that when magnesium magma was sheared, అంటే ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పుడు, with alternately first by increasing and then by decreasing shear rate, it continuously thickened. Okay, ఫోర్స్ ఎప్పుడైతే ఇస్తామో అవి మళ్ళీ థికెన్ అయిపోతున్నాయి, ఫోర్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సొల్యూషన్ కింద మారిపోతుంది. సో విత్ ద కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ సైకిల్, ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ థికెనింగ్ గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్ and reaches the equilibrium state. ఓకే, చూసారా, ఇక్కడ ఫోర్స్ ఇస్తున్నాను, ఏమవుతుంది, సొల్యూషన్ కింద మారుతుంది, మళ్ళీ ఫోర్స్ తీసేస్తున్నాను, మళ్ళీ జెల్ కింద మారిపోతుంది, మళ్ళీ ఫోర్స్ ఇస్తున్నాను,
సొల్యూషన్ కింద మారుతుంది, మళ్ళీ ఫోర్స్ తీసేయండి జెల్ కింద మారిపోతుంది, మళ్ళీ ఫోర్స్, మళ్ళీ అలాగా అలా కంటిన్యూ అవుదమ్మా. అలా కొంత రేంజ్ వరకు, అంటే అది ఈక్విలిబ్రియం చేరే వరకే ఉంటదమ్మా. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ అనేది కంటిన్యూ అవ్వదు, ఏబిసిడి ఈఎఫ్జి అలా కంటిన్యూ అవ్వదు. ఇట్ ఓన్లీ స్టేస్ ఫర్ అప్ టు డి, అప్ టు ఇట్ రీచెస్ ద ఈక్విలిబ్రియం. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ నెగటివ్ థిక్సోట్రాఫీ. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. దిల్ బి స్మాల్ కన్ఫ్యూజన్ అమ్మా, ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వద్దు. ఇది అర్థమైందా లేదా? Yes, sir. ఇది అర్థమైంది కదమ్మా అబ్బాయిలు, బాయ్స్? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Yes. Now I'll go with the next one. అమ్మా యాక్చువల్గా సిలబస్ లో ఇవన్నీ రాకపోవచ్చు, బట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే మాత్రం మనం రాయడానికి. సో నేను అసలు రియాలజీ కాన్సెప్ట్ మొత్తం చెప్పేస్తాను, ఈ మాత్రం సిలబస్ లో లేవు, బట్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే, బట్ చదవాలి, ఇది చాలా చాలా రియాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడు మీకు 4 years ఎప్పుడైనా మీ జీపాట్ కి మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో, నెగటివ్ థిక్సోట్రాఫీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ ద జీపాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బల్జెస్. బల్జెస్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే substances which can swell in the presence of water, it gives a bulge. When a concentrated solution of aqueous solution of bentanoid gel 10 to 15% produces a characteristic bulge in the up curve, this formation is due to the formation of some specific structure of crystalline plates of bentonite causes swelling of magma. Okay, so I'll explain. Initially ఏంటంటే ఈ బెంటోనైట్ జెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఇట్ ఇస్ బెంటోనైట్ ఇస్ ఎ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ అరేంజ్ ర్యాండమ్లీ. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చరే, కానీ ఇది ఎలా ఉందంటే ర్యాండమ్ గా అరేంజ్ చేశారంటమ్మా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అరేంజ్ ఇన్ ర్యాండమ్ పొజిషన్, ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయి స్ట్రక్చర్, క్రిస్టలైన్ స్ట్రక్చర్ అంతా ర్యాండమ్ గా ఉన్నాయి. సో వెన్ దిస్ బెంటోనైట్ ఈస్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్, ఎప్పుడైతే ర్యాండమ్ గా ఉన్న స్ట్రక్చర్, బెంటోనైట్ స్ట్రక్చర్ ఎప్పుడైతే వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిందో, ఇట్ గివ్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ లైక్ ఏ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ అమ్మా. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇట్ గివ్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ లైక్ ఏ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. ఓకే, వెన్ ఇట్ గివ్స్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్, ద బల్జ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. చూసారా, ఇదంతా బల్జ్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం, వాటర్ లో ఎప్పుడైతే డిజాల్వ్ చేసి ఫోర్స్ అప్లై చేసామో, ఇది ఏమవుతుందంట, ఇది ఒక ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కింద అయిపోతుంది, అంటే బల్జ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ద బల్జింగ్ రీజన్. ఇక్కడ వరకు బల్జ్ అయింది, మళ్ళీ అగైన్ వెన్ ద స్ట్రెస్ ఇస్ రిమూవ్డ్, అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ అండ్ చేంజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్రిస్టల్, అంటే విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉండేలాగా మారిపోతుందంట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే వాటర్ లో కలిపామో దాంట్లో కొన్ని విస్కస్ నేచర్ తగ్గిపోతుంది బెంటోనైట్ కి. ఓకే, ఎప్పుడైతే మళ్ళీ మనం ఆ ఫోర్స్ తీసేసిన వెంటనే ఏమవుతుంది, అగైన్ ఇట్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ టు ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్, దట్ ఈస్ with a great viscosity. So this is the concept of bulges, that is initially the bentonite is a random crystalline structure. When it is dissolved in water with the force, okay, it is turning into the playing cards concept. So this concept is called as a bulges. I hope it is clear. I hope it is clear. Next, spurs. That is spurs. Spurs is the concept of some thixotropic materials such as parenteral solutions, procaine penicillin G. Procaine penicillin G injection untadamma. Okay, for injection, the bulge curve actually develop into spur-like protrusion due to breakdown of structure when taken into syringe needle. Okay, procaine penicillin G anedi entante amma idu oka injection. It is having some structure. The procaine penicillin G injection dosage form is the ingredient is having some structure. Okay, so when the structure అదంతా స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది, ఒక వైల్ లో ఉన్నప్పుడు, ఎప్పుడైతే నేను నీడిల్ లో తీసుకున్నానో, ఎప్పుడైతే ఆ ప్రొకేన్ పెన్సిలిన్ జి నీడిల్ లో తీసుకున్నానో, బికాస్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఇండ్యూస్డ్ బై ద నీడిల్, the structure will be breaking down. దానికి ఉన్న స్ట్రక్చర్ మొత్తం బ్రేక్ అయిపోతుందంట. ఓకే, దానికి ఉన్న స్ట్రక్చర్ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడైతే బ్రేక్ అయిందో, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద పెన్సిలిన్ జీ విల్ బి గివింగ్ ఏ గ్రాఫ్ లైక్ ప్రొట్రూషన్. ఇక్కడ చూస్తారా, వై అని ఉంది కదా, వై అనే ఆల్ఫాబెట్ ఉంది కదా, కనిపిస్తుందమ్మా వై. సో ద వై ఆల్ఫాబెట్ ఈస్ ఎ స్పర్. ద వై ఆల్ఫాబెట్ వాట్ ఈస్ రిప్రజెంటింగ్ ఈస్ ఏ స్పర్. ఓకే, ఏదైతే వై ఆల్ఫాబెట్ ఉందో అది స్పర్ అమ్మా. సో లైక్ దాట్ ద స్పర్ వాల్యూ రిప్రజెంట్స్ ఏ షార్ప్ పాయింట్ ఆఫ్
structural breakdown at lower shear rate. So this is the concept of spur based on the procaine penicillin G. Okay. Next one. Shall we go for the next one? Rheopexy. Rheopexy is very a simple thing. It's a phenomenon of salt to gel formation after it has deformed by gentle shaking and regular rolling. The rheopetic motion provides a mild turbulence that helps a dispersed particle to get themselves in random alignment to re-establish the gel structure. That's it. Same than concept of salt to gel formation, the rheopexy. So it's a much not important. Just choose for that. Now, so after this, all this non-Newtonian and Newtonian, ippudaaka Newtonian chadivasam, non-Newtonian chadivasam. Newtonian law we have discussed regarding the directly, proportional to shear stress, proportional to shear rate, and all those things. Now, after the topic, after this Newtonian, non-Newtonian, we are going to the next one, determination of viscosity. Determination of viscosity is based on different viscometers, amma. Okay, viscosity అనేది viscometers ద్వారా మనం కనిపెడతాం, మనం measure చేస్తాం. Okay, so there are two types to determine the viscosity. One is one point viscosity determination and multi-point viscosity determination. Okay, one point and multi-point viscosity determination. One point viscosity determination ante it is based on the Newtonian liquids. Okay, it is based on the Newtonian liquids. What is Newtonian liquids? What is telling? ఏం చెప్తున్నాం అది Newtonian liquids? Hello? చెప్పండి అమ్మా. Newtonian liquids ఏంటి? Rate of shear is directly proportional to shearing stress. అంతే కదా, అందులో ఏముంది, ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను కదా. So it is having only one point. It is directly proportional to shearing stress. But it is having only one point to measure. Okay, such that this one point measurement is called as one point viscosity determination, which is applied for the Newtonian liquids. So if only one point is determined for a specific value of shearing stress and rate of shear, the extrapolation of that will give the values of further viscosity. ఇక్కడ ఇంకా నేను మళ్ళీ ఇంకా వెనక డ్రా చేయడానికి ఎక్స్ట్రాపోలేషన్ ఏం లేదమ్మా. జస్ట్ ఇక్కడ ఒరిజినల్ స్టార్ట్ అవుతుంది, పైకి వెళ్ళిపోతానే ఉంది. నువ్వు స్ట్రెస్ ఇచ్చే వరకు అది పైకి వెళ్ళిపోతానే ఉంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ విస్కాసిటీ determination. Coming to the multi-point viscosity determination, this type of viscosity determination is used for Newtonian. ఇది Newtonian యూస్ చేస్తుందంట, అలాగే నాన్ Newtonian కూడా యూస్ చేస్తుందంట అమ్మా. ఓకేనా? సో multi-point viscosity determination is used significantly because most of the liquids are non-Newtonian. కరెక్టే కదా? మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్పర్షన్స్ అన్ని నాన్ Newtonian. సో ఈ multi-point determination అనేది ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ నాన్ Newtonian అండ్ Newtonian, కానీ మోస్ట్లీ నాన్ Newtonian ఫ్లూయిడ్స్ కి ఎక్కువ మనకి డిటర్మైన్ చేస్తుందంట, అంటే మెజర్మెంట్ చేస్తుందంట. సో అండ్ రేట్ ఆఫ్ షేర్ వేరీస్ విత్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ షేరింగ్ స్ట్రెస్, దస్ విస్కాసిటీ ఆల్సో చేంజెస్. అంతే కదా, ఇందులో నాన్ Newtonian ఫ్లూయిడ్స్ లో అన్ని విస్కాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూనే ఉంది. ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ పాయింట్ విస్కాసిటీ కాదు. Newtonian లో చెప్పినప్పుడు సింగిల్ పాయింట్ విస్కాసిటీ అనేది ఉండదు, విస్కాసిటీ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పేసి లాస్ట్ స్లైడ్ లో కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ విస్కాసిటీ డిటర్మినేషన్ అండ్ మల్టీ పాయింట్ విస్కాసిటీ డిటర్మినేషన్. Okay, now classification of viscometers. Classification of viscometers. Classification of viscometers ఏంటంటే there are 5 types of viscometers. One is capillary viscometers, falling and rising body viscometers, rotational viscometers, cone and plate viscometers, and parallel plate viscometers. Okay, capillary ఇదంతా రాయాలమ్మా. Classification of viscometers అంటే మొత్తం ఇదంతా రాయాలి. Okay, capillary, falling and rising body viscometers, rotational viscometers, cone and plate viscometers, and parallel plate viscometers. నేను ఏదైతే బ్లూలో షేడ్ చేశానో ఇదంతే సిలబస్ ప్రకారం ఈ బ్లూలో అన్ని చదవాలమ్మా. Capillary viscometers are again divided into Oswald's, Cannon Flask, Obelhod viscometers, and falling and rising body viscometers is divided into falling and spear viscometers, that is Hopler falling ball viscometer. చాలా ఇంపార్టెంట్. Falling spear viscometers, very important question. Okay, Hopler falling ball viscometers, and rotational viscometers again divided into cup and bob. It is very important. Cup and bob lo malli Couette, Cyril, Stromer, and Brookfield. Okay,
And cone and plate viscometers also very very important question. ఒకసారి మీరు ఇప్పుడే రాసుకోండి. Capillary viscometers, falling and raising body viscometers, cup and bob, and cone and plate. These four are very very important questions for your examination point of view. So this is the classification of viscometers. Okay. అమ్మా అర్థమవుతుందా? నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాను టైం గురించి. అమ్మా అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Okay. So this is some of the division regarding the Newtonian and Nortonian. The same classification ఇలా చెప్పాను అంతే. So this is the main classification of viscometers. So come into the capillary viscometers. Capillary method లో ఏంటంటే we are talking of the Oswald viscometer. So this is the diagram of the Oswald viscometer. సింపుల్ ఇవన్నీ సింపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అమ్మ. ఆల్రెడీ మీరు స్టాలిగోమీటర్ లో చేశారు కదా, స్టాలిగోమీటర్ లో చేశారు. ఓకే, అలాగా సేమ్ ఇది కూడా అంతే. సో దిస్ విస్కోమీటర్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆస్వాల్డ్ విస్కోమీటర్. Through this viscometer, the viscosity of Newtonian fluid may be determined by measuring the time required by any liquid to flow between point to one point to another point of a specific distance under gravity. Okay, so initial గా ఏంటంటే ఇక్కడ రిజర్వాయర్ బి ఉంది కదమ్మా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనం వాటర్ సక్ చేస్తాం. సారీ, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనం వాటర్ వేస్తాం. వెరీ సారీ, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి మనం వాటర్ వేస్తాం అమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి వాటర్ వేస్తాం. వాటర్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా వాటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తాం అంటే సక్ చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ వరకు. ఓకే, అప్పర్ మార్క్ ఉంది కదా, ఇక్కడ వరకు సక్ చేస్తాం. రిజర్వాయర్ ఏ ఇదంతా ఫిల్ చేస్తాం సక్ చేసుకొని రిజర్వాయర్ అప్పర్ మార్క్ వరకు ఫిల్ చేస్తాం. ఓకే, ఫిల్ చేసిన తర్వాత వదిలేస్తాం. విల్ బి అబ్జర్వింగ్ ద టైమ్ నౌ. అంటే ఏ నుంచి బి వరకు, అప్పర్ మార్క్ నుంచి లోవర్ మార్క్ వరకు ఎంత టైంలో లిక్విడ్ అనేది కిందకు వస్తుంది, అది దాన్ని బట్టి మీరు చూసుకోవాలి. మీరు ఆయిల్ వేస్తారా, ఆల్కహాల్ వేస్తారా, వాటర్ వేస్తారా, వాట్ ఎవర్ లిక్విడ్ యు ఆర్ టేకింగ్, you should know, I mean, you can find the viscosity of the taken liquid by the concept called as Oswald viscometer. And this viscometer is where we are finding only one point. We are finding only for one point, such that these viscometers is used for the Newtonian fluids. These viscometers are used for the Newtonian fluid, and this is the Oswald viscometer. See this. We are pouring the water through this. కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. Yes. See, we are pouring the water. ఇక్కడ CD ఉంది. ఇదంతా క్యాపిలరీ అమ్మా. ఇది చెప్పలేదు మీకు. ఇది ఫైన్ క్యాపిలరీ. చూసారా, ఈ ఫైన్ క్యాపిలరీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి మనకు వాటర్ కిందకి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం, అవునా కదా? See this. So this water is filling C to D. And we are sucking here. Okay, సక్ చేసిన తర్వాత C to D ఎంత టైంలో కిందకు వస్తుంది, అంటే పైనుంచి వాటర్ ఎంత టైంలో కిందకు వస్తుంది అనేది we can measure the viscosity of that particular water. So this is the calculation. The viscosity is calculated by the equation eta equal to pi t PR square by 8 VL, where V equal to volume of the liquid filled in ml, time of flow in seconds, radius of the capillary, length of the capillary, and pressure head. This is the pressure head. Okay, ఎప్పుడైతే మనం రెండు లిక్విడ్స్ కంపేర్ చేసాం అనుకోండి, అంటే వాటర్ లేదా ఇంకొకటి లిక్విడ్ కంపేర్ చేస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ అమ్మా. ఓకే, eta1 by eta2 equal to ρ1 T1 by ρ2 T2. That is n1 by eta1 by eta2 equal to రిలేటివ్ విస్కాసిటీ. n1 by n2 ఏంటంటే రిలేటివ్ విస్కాసిటీ అమ్మా. మనం ఇందాక అనుకున్నాం, ఒక స్లైడ్స్ అనుకున్నాం రిలేటివ్ విస్కాసిటీ, ప్రెషరైజ్డ్ విస్కాసిటీ కూడా అనుకున్నాం మనం, రెడ్యూస్ విస్కాసిటీ అని. సో రిలేటివ్ విస్కాసిటీ అంటే n1 by n2 is equal to the relative viscosity. So this is the equation for the capillary method, that is Oswald viscometer. Okay, next one. In the same capillary method, we are having one more type of viscometer, that is Cannon flask viscometer. So this is the type of viscometer. We are pouring the water from here. ఇక్కడ నుంచి వాటర్ పోర్ చేస్తున్నాం అమ్మా. వాటర్ పోర్ చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఇక్కడ నుంచి అమ్మ ఈ మధ్యలో నుంచి వాటర్ పోర్ చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి కాదు.
ఓకే, వాటర్ పోర్ చేసిన తర్వాత ఈ రీజన్ కి వచ్చేసిన తర్వాత నౌ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ టు బి. ఎంత టైంలో అది కిందకు వస్తుంది అని చెప్పేసి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద కెనాన్ ఫ్లాస్క్ విస్కోమీటర్. And next one we are having viscometer. We are not using bubble held viscometer, but the bubble held viscometer ఏంటంటే చాలా కాస్ట్లీ, but the construction of bubble held viscometer is same as Canon flask viscometer. Okay, Canon flask viscometer ఎలా ఉందో bubble held viscometer కూడా అలాగే ఉంటది. But this viscometer is placed in a water, is placed in some liquid amma. Okay, but this is costly. For that reason we are not using this for the laboratory purpose. Okay, next one. Falling sphere viscometer. This is very, very important. Falling sphere viscometer, this is based on the principle called as Hoppler viscometer. This is the Hoppler viscometer. In this viscometer, ikkada entante idanta ball amma. Okay, the ball is made up of glass or steel. It is made up of glass or steel. Okay, ఈ falling sphere viscometer ఏంటంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇందులో బాల్ వేస్తాము. ఓకే, ఇందులో ఒక బాల్ వేస్తాము. బాల్ వేసిన తర్వాత దీన్ని ఇన్వర్ట్ చేస్తాము. ఓకే, వెన్ ద బాల్ ఇలాగే ఉంటుంది విస్కోమీటర్. ఇందులో బాల్ వేసి ఒక గ్లాస్ ఆర్ స్టీల్ బాల్ వేసిన తర్వాత దీన్ని ఇన్వర్ట్ చేస్తాము. ఇన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ద ట్రావెలింగ్ ఆఫ్ ద బాల్ ఫ్రమ్ ద అప్పర్ లేయర్ టు ద డౌన్ లేయర్, ఫ్రమ్ ద బాటమ్ టు ద ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ టు ద బాటమ్ లేయర్ విల్ బి ఫైండింగ్ ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ ద లిక్విడ్. అంటే ఆ ఇప్పుడు వాటర్ అనుకో తొందరగా బాల్ తొందరగా రీచ్ అయిపోద్ది. Viscous liquids అనుకోండి టైం పడుతుంది. సో లైక్ దాట్ we will be finding the viscosity of the taken liquid with the help of this Hoppler viscometer, that is falling sphere viscometer. In this type of viscometer, a glass or steel bar of a specific density and diameter rolls down in an almost vertical tube containing the test liquid at the constant temperature. The rate of falling is inversely proportional to the viscosity, that is low viscosity rapid fall. అంతే కదా, లో విస్కస్ గా ఉంటే తొందరగా బాల్ ఫాల్ అయిపోతుంది. అండ్ హై విస్కాసిటీ స్లో ఫాలింగ్ రేట్. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో ద లిక్విడ్ శాంపుల్ ఇస్ ఫిల్డ్ ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్. ఇందులో ఫిల్ చేస్తారమ్మా. ఓకే, ఇందులో మనం లిక్విడ్ అనేది ఫిల్ చేస్తున్నాము అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ త్రూ ఏ హీటింగ్ వాటర్ జాకెట్. దెన్ ద బాల్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ట్యూబ్ హ్యావింగ్ లిక్విడ్, అండ్ వెన్ బాల్ ఇస్ సెటిల్ డౌన్ ద గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇస్ ఇన్వర్టెడ్. ఈ బాల్ కిందకు వచ్చే వరకు చూసి తర్వాత మనం ఇన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఎంతవరకు పైనుంచి కిందకు వస్తుంది అనేది మనం మెజర్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ మెజర్మెంట్, దట్ ఈస్ ఈటా ఈక్వల్ టు 3 into SB minus SF into B, where N equal to viscosity of the liquid falling in the tube, SF is specific gravity of the liquid, SB is the specific gravity of the ball, and constant for each ball provided by the manufacturer. B is the constant. So this is how the falling sphere viscometer will be working. I hope it is clear. I hope it is clear. Yes, sir. Yes or no? Boys? Yes, sir. Yes, thank you. Now see, these are the advantages and disadvantages of the capillary viscometers, and you can learn. I'll send the slide, you can just talk about it. And rotational viscometers. Rotational viscometers ఏంటంటే అమ్మ మన సేమ్ మన దీనిలాగా అంటే ఒక టబ్ లో అదే మనం మిక్సర్స్ చూసుకుంటాం కదా, చూసాం కదా, మిక్సర్స్ ఉంటాయి కదా. ఒక మిక్సర్ లో ఒక కంటైనర్ ఉంటది. మిక్సర్ కంటైనర్ లో మనకు కావాల్సిన ఏదైతే మన రుబ్రోల్ ఉందా, రుబ్రోల్ ఉంటది కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా. రుబ్రోల్ లో మనకు కావాల్సిన ఏదైతే మనం విస్కాసిటీ ఫైండ్ చేయాలనుకుంటున్నాం దాని కింద అందులో వేస్తాము, తర్వాత దాన్ని తిప్పడమే. సో ద డౌన్ వన్ ఈజ్ స్టేషనరీ అండ్ ద అప్పర్ వన్ ఈజ్ ద మూవబుల్ ఫార్మాట్. సో దిస్ ఇస్ ద రొటేషనల్ విస్కోమీటర్స్. అండ్ ఎంత టార్క్ లో తిరుగుతుంది, ద అప్పర్ బాబ్ అంటే ఈ అప్పర్ లేయర్ ఆఫ్ బాబ్ ఎంత టార్క్ లో ఎంత ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది, సచ్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ద విస్కాసిటీ ఆఫ్ దట్ టేకెన్ ఫార్ములేషన్. ఓకే, సో రుబ్రోల్లో సేమ్ రుబ్రోలే పెట్టుకోండి మీరు. రుబ్రోల్ కింద స్టేషనరీగా ఉంటుంది, పైన ఇలా వేస్తాము. మనకు కావాల్సిన ఏదైతే విస్కాసిటీ కనిపెట్టాలనుకుంటే ఆ ఫార్ములేషన్ ఏమో ఆ హోల్లో వేస్తాము, తిప్పుతాము. ఓకే, so this is the concept of rotational viscometers. These viscometers can be it is applicable for Newtonian and also non-Newtonian systems. Okay, Newtonian కావాలి అంట, అలాగే నాన్ న్యూటన్ సిస్టమ్స్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలమాట. So this is the concept of rotational viscometers. And in that cup and bob viscometers, in that low cup and bob viscometers, see this.
మనకు కావాల్సిన this is the rotating cylinder. Okay, this is the stationary cylinder. What about the formation? What we are needed? We are putting inside the stationary cylinder. ఏదైతే ఫార్ములేషన్ మనం విస్కాసిటీ కనిపెట్టాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ఇందులో వేస్తున్నాము. దిర్ ఇస్ ఎ మోటార్. ఈ బాబ్ అంతా తిరుగుతుంది, ఈ రొటేటింగ్ సిలిండర్ అంతా తిరుగుతుందమ్మా. ఓకే, సో ద టార్క్ సెట్ అప్ బై ద బాబ్ ఈస్ మెషర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిఫ్లెక్షన్ క్యూ ఆఫ్ ఏ పాయింటర్ దట్ ఎగ్జిబిట్ ఆన్ ద స్కేల్. సో దీన్ని బట్టి ఎంత టార్క్ లో తిరుగుతుందో దీన్ని బట్టి ఒక స్కేల్లో ఆ విస్కాసిటీ అనేది మనం మెజర్ చేయగలం. సో దిస్ ఇస్ ద కప్ అండ్ బాబ్ విస్కోమీటర్. ఓకే, హియర్ సేమ్. The sample is placed in the cup and the bob is placed in the cup. Okay, sample is placed in the cup and the bob kuda rotating cylinder. Bob ante rotating cylinder amma. Danni kuda cup lo pedutunnamo with appropriate height. The sample is accommodated between gap. Ante kada. Sample edaithe undo daniki between the gap between the cup and bob lo estunnamo. Now either cup or bob is made to rotate and the torque resulting from the viscous drag and the torque ఎంత టార్క్ అంటే ఎక్కువ విస్కస్ ఉంటే తక్కువ తిరుగుతుంది, అంతే కదా. తక్కువ విస్కస్ ఉంది అనుకోండి కొంచెం ఫాస్ట్ గా తిరుగుతుంది అలాగా. నౌ either cup or bob is made to rotate and the torque resulting from the viscous drag is measured by spring or sensor in the drive of the bob. Okay, so already we are having rotational viscometers లో again మళ్ళీ ఇంకో రెండు ఉన్నాయి, కువెట్ టైప్, సీరియల్ టైప్ అని చూసాం కదా. కువెట్ టైప్ కప్ అండ్ బాబ్, కువెట్ టైప్ సీరియల్ టైప్. కువెట్ టైప్ ఏంటంటే కింద కప్ రివాల్వ్ అవుద్దంట. ఓకే, సీరియల్ టైప్ లో ఏంటంటే బాబ్ విల్ బి రివాల్వింగ్. ఓకే, కువెట్ కింద స్టేషనరీ రివాల్వ్ అవుతుంది, సీరియల్ లో పైన బాబ్ రివాల్వ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ rotational viscometers, three types of cup and bob viscometers, cuvette type viscometers and serial type viscometers. So this is the equation based on the cup and rotational viscometers, that is eta equal to kV W by V. Okay, next one. So this is the cone and plate viscometer. Cone and plate viscometers లో సేమ్ అమ్మా. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన ఫార్ములేషన్ ఏదైతే ఉందో, this is the stationary plate and this is the rotating cone amma. So this is a cone. Whatever the formulation, whatever the sample we are placing on here, we are placing over here under the plate, beneath the plate, above the plate and beneath the cone. Then it is finding the viscosity by the torque applied between the plate and the cone. Okay, so this is the equation for this, that is N equal to C into T by V. Is it clear? So this plate, cone and plate viscometer is also called as Ferenczi serial viscometer. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. కోన్ అండ్ ప్లేట్, కప్ అండ్ బాబ్, ఇందులో కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పానమ్మా. ఆ పాయింట్స్ అన్ని మీరు రాసుకుంటే ఇది జీపాట్ కూడా మీకు పనిచేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా నేను వర్కింగ్ చెప్పేశాను, అందులో కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కోన్ అండ్ ప్లేట్ viscometer is also called as Ferenczi serial viscometer. Okay, this viscometer consists of a flat plate and rotating cone. The apex of the cone just touches the plate surface and the fluid sample flies in the narrow gap of cone and plate. So the torque produced in the cone is read in the indicator scale and the shear rate is read. Higher the viscosity, lower the RPM. అంతే కదా, విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి నెమ్మదిగా తిరుగుతుంది, విస్కాసిటీ తక్కువ ఉంటే ఫాస్ట్ గా తిరుగుతూ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఈ కాన్సెప్ట్ వద్ద గుర్తుపెట్టుకోండి, కప్ అండ్ బాబ్ లో, cone and plate lo. Okay, so this comes and there are several advantages regarding the cone and plate viscometers. And this is the mind map of rheology. Rheology lo మనం ఏం చదువుకున్నాం? న్యూటోనియన్ ఫోర్స్ చదువుకున్నాం, నాన్ న్యూటోనియన్ ఫోర్స్ చదువుకున్నాము, ప్లాస్టిక్ ఇవన్నీ. So these are all we have studied. Okay, so this comes the end of our chapter rheology. This comes the end of our chapter rheology. జస్ట్ నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఈ రోజు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ అంతా ఒకసారి స్లైడ్స్ తో తిప్పానమ్మా, మీరు ఒకసారి చూడండి, డౌట్ ఉంటే ఒకసారి అడగండి. This is thixotrophy, gel to sol and sol to gel concept. This is the graph and this is the hysteresis loop and based on plastic, pseudoplastic and dilution flow. Thixotrophic in formulation, how this thixotrophy is applied in formulation, different formulations. Negative thixotrophy ante salt to gel formulation ni negative thixotrophy antamu.
బల్జెస్ అంటే ర్యాండమ్ గా ఉన్న క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ ఒకేసారి ప్యాక్ అరేంజ్ చేసినట్టు అయిపోద్ది. బల్జెస్ స్ట్రక్చర్ బ్రేక్ డౌన్ అయినప్పుడు స్పర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Rheopexy based on gel structure. And determination of viscosity is two types: 1-point viscosity and 2-point, multi-point viscosity. 1-point viscosity, one point ante it is based on only Newtonian fluids. Multi-point ante both Newtonian and non-Newtonian. కానీ mostly non-Newtonian ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మన dosage forms లో non-Newtonian ఎక్కువ మనం కనిపెడతాం. So classification of viscometers: capillary method, that is Oxford viscometer. Oxford viscometer is a single 1-point viscometer determination, that is for Newtonian fluids, and this is the equation. Cannon flask viscometer, Falling sphere, rotational viscometers, cup and bob, and cone and plate viscometer. I hope it is clear. The class is clear, ma? This is the mind map of rheology. ఒక్కసారి చూసుకోండి, ఇంకేమైనా డౌట్ ఉంటే అడగని చెప్తాను. Just I'll give you 2 minutes time. Yes? Any doubts? Hey, yes or no చెప్పండి అబ్బా. No, sir. Girls? Sir. అందరికి అర్థమైందమ్మా రియాలజీ? Yes, sir. Sure? Okay. Yes, sir. సార్ పీపీటీ షేర్ చేస్తారు సార్ గ్రూప్ లో. చేస్తాను. ఆబ్వియస్ గా నేను పీపీటీ ఏదైతే కంప్లీట్ చేసినా షేర్ చేస్తాను. మొన్న పీపీటీ షేర్ చేసాను చూసారా? ఏది ఫస్ట్ చాప్టర్. ఎస్ సార్. Sir. Sir. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అమ్మా, జస్ట్ ఐ వాంట్ షేర్ దిస్. ఇప్పుడు నేను మొత్తం క్లాస్ నేను చెప్పేస్తున్నాను, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త టాపిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ యూనిట్ 2 అయిపోయింది, ఇది రియాలజీ అయిపోయింది. ఇంకొక టాపిక్ ఉంది యూనిట్ 2లో, డీఫార్మేషన్ అని ఉంది. యూనిట్ 3 అయిన తర్వాత ఏం చేద్దామంటే, వీల్ హ్యావ్ ఎ ప్రెజెంటేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ సైట్. ఓకే, మీ నుంచి ప్రెజెంటేషన్ చూస్తాను, సేమ్ పీపీటీ. ఇంకా మీరు పీపీటీస్ ఏం తయారు చేయక్కర్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఏదైతే పీపీటీలు తయారు చేశానో ఆ పీపీటీస్ మీ దగ్గర ఉంటాయి, మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకే, యూనిట్ 3 తర్వాత మనకి యూనిట్ 5 ఒక 5 యూనిట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. యూనిట్ 3 చెప్పేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క రోల్ నెంబర్ ఒక్కొక్క రోజు పెట్టుకుందాం, ఒక్కొక్క టాపిక్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, వాళ్ళు దానికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఓకేనమ్మా? సో బీ థరో విత్ ఆల్ ద పీపీటీస్. నేను పంపించినంత చాలా నేను గ్యాదర్ చేసి పెట్టినాయి అమ్మా అన్ని. ఓకే, జీపీఐటీకి సంబంధించి లేదా మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో నీట్గా అన్ని ప్రతిదీ పాయింట్ నోట్ చేసుకోండి, బుక్లో రాయండి. ఓకే, ఇది కూడా ఒక అసైన్మెంట్ లో తీసుకోండి. ట్రై టు రైట్ ఇన్ అ బుక్. దాన్ని కంపెల్ చేయను, కానీ మీరు బుక్ లో రాసుకుంటే ఏంటంటే మీకు ప్రతి పాయింట్ అర్థం అవుతుందమ్మా. పీపీటీ పెద్ద అర్థం కాదు. ఓకే, సో ఒకసారి ఖాళీగా ఉండకుండా మీరు చక్కగా ప్రతి స్లైడ్ బుక్ లో రాసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది. అండ్ ఆఫ్టర్ అవర్ థర్డ్ యూనిట్ we will start our explanation from your side. ఓకేనమ్మా? ఒక రోల్ నెంబర్ ఒక్కొక్క రోజు ఆఫ్టర్ థర్డ్ యూనిట్ సార్. yes, థర్డ్ యూనిట్ తర్వాత. ఓకేనా? రైట్. So shall I leave for now? ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. I hope all are fine. Thank you, sir. ఇక్కడ తిరగద్దు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకే, డోంట్ గో అవుట్ సైడ్. మోస్ట్లీ అసలు బయటకు వెళ్ళొద్దు, ఇంట్లోనే ఉండండి. ఓకే, అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, shall I leave for now? Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ వెళ్ళిపోయారు. ఎవరు లేరా? Peru. సంతు